श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूना आम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौ भगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের 14 নম্বর শ্লোক। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। আবার পড়ছি अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म সমুদ্ভবः। বলা হচ্ছে এখানে
যে অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি, সকল প্রাণী অন্ন হতে উৎপন্ন হয়। অন্ন মানে যা আমরা খাই সবই অন্ন। যা আমরা গলাধঃকরণ করি, অর্থাৎ গলার এই যে নালী আছে ওটা দিয়ে ভেতরে করে দিই, ঠিক আছে, সবই হচ্ছে অন্ন। সকল প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। এখানে সকল প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় এটা বুঝতে হবে। সকল প্রাণী দেহ অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, ঠিক আছে, আত্মা তো আর অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় না। এবং আপনারা জানেন শরীরকে অন্নময় কোষ বলা হয়। আত্মাকে আচ্ছাদন করে আছে 5 ধরনের কোষ। আত্মার সবচেয়ে কাছের যে আবরণ তাকে বলে আনন্দময় কোষ। তারপরে দূরতর যে আবরণ তাকে বলে বিজ্ঞানময় কোষ। তারও বাইরে যে আবরণ তাকে বলে মনোময় কোষ। তার বাইরের আবরণকে বলে প্রাণময়, এবং তার পরের একদম দূরতম আবরণ হচ্ছে অন্নময় কোষ। অন্নময় কোষ হচ্ছে একেবারে স্থূল, এই যে আমাদের শরীর যেটা অন্ন রস গ্রহণ করে বর্ধিত হয়, আছে তৈত্রীয় উপনিষদে, সবা এষ পুরুষো অন্ন রসময়ঃ। এই যে জীব সে হচ্ছে অন্ন রসময়। এই যে স্থূল শরীর, মূলত স্থূল শরীর ওখানে বোঝানো হচ্ছে, তা হলো অন্ন রসময়ঃ। বেশ। আর এই অন্ন সম্ভবঃ, অন্নের উৎপত্তি কোথা থেকে হয় বলা হচ্ছে পর্জন্যাৎ। পর্জন্য মানে মেঘ, মেঘ। এখানে পর্জন্য মানে বৃষ্টি, সরি, বৃষ্টি। তো পর্জন্যাৎ অন্ন সম্ভবঃ, অন্নের উৎপত্তি হয় বৃষ্টির থেকে। কারণ জল না থাকলে তো অন্নের উৎপত্তি হবে না, তাই এই অন্ন বৃষ্টির থেকে উৎপন্ন হয়। আর বৃষ্টি কোথা থেকে হয় বলা হচ্ছে যজ্ঞাদ ভবতি পর্জন্য, যজ্ঞের থেকে এই বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। এই মেঘ এবং মেঘের মাধ্যমে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। এবং এখানে যজ্ঞ শব্দটার আরেকটা অর্থ করেছেন শঙ্করাচার্য, কারণ এর পরেই বলা হচ্ছে যজ্ঞঃ কর্ম সমুদ্ভবঃ। তো উনি বলছেন যজ্ঞ মানে হচ্ছে অপূর্ব, ঠিক আছে, এবং এই যজ্ঞ উৎপন্ন হয় কর্ম থেকে। কি কথা বলছেন, যজ্ঞই তো কর্ম। বলতে হ্যাঁ, কিন্তু এখানে যজ্ঞ শব্দের একটা অন্য অর্থ নিতে হবে। যজ্ঞের উৎপত্তি হয় বিহিত কর্ম থেকে। তো এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ কি শঙ্করাচার্য করছেন অপূর্ব। এই অপূর্বটা কিন্তু একটা টেকনিক্যাল টার্ম, মীমাংসা শাস্ত্রে একটা টেকনিক্যাল টার্ম। তো এই যে বলা হলো শাস্ত্রে যে অগ্নিহোত্র করলে আহ স্বর্গ প্রাপ্তি হবে, অগ্নিহোত্র যাগ করলে স্বর্গ প্রাপ্তি হবে। খুব ভালো, আমি অগ্নিহোত্র যাগ করলাম, তো যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে, যাকে যাকে যা দক্ষিণা দেওয়া জিনিসপত্র সব মিটিয়ে চুকিয়ে দিয়ে আমি বসে আছি। ওই আমার তো মোক্ষ হচ্ছে না, কই স্বর্গ থেকে তো রথ নেমে আসছে না, কই আমি তো বসে আছি। তাহলে কি শাস্ত্রে মিথ্যে কথা বলা হয়েছে যে অগ্নিহোত্র হোম করলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়? আসলে এখানে একটা ক্যাচ আছে। ক্যাচটা হচ্ছে যে যখনই আপনি যজ্ঞ করলেন না, সাথে সাথে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে যায়। শুধু যজ্ঞ নয়, আমাদের এই অ্যাকাউন্টটা ওপেন করাই আছে, মানে চিত্রগুপ্তের খাতার মতো আর কি, একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করা আছে। তো আপনি যেই যজ্ঞ করলেন তার থেকে এক ধরনের সংস্কার উৎপন্ন হয় এবং এটা জমা থাকে। যখন আমাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখনই একমাত্র এটা অ্যাক্টিভেটেড হয়।
এবং সেই অনুসারে আপনি লোকান্তরে গমন করেন। ভালো কর্ম থাকলে ভালো লোকে, লোক মানে হচ্ছে যেখানে কর্মফল ভোগ হয় এমন জায়গায়। আর যদি সেরকম ভালো কর্ম না থাকে তাহলে সেরকম লোকে গমন হয়। সুতরাং এখানে এই যে অ্যাকাউন্টে যজ্ঞের ফলে অ্যাকাউন্টে যে সংস্কারগুলো জমা পড়লো, ঠিক আছে, এই জমা সংস্কারগুলোকে বলে অপূর্ব। ঠিক আছে, তো যজ্ঞ করলে কি হচ্ছে, অপূর্ব উৎপন্ন হয়। এবং সেই অপূর্ব কখন ফল দান করে? যখন দেহপাতের সময় হয়। যখন দেহপাতের সময় হয়, অর্থাৎ যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখনই একমাত্র এই আহ সংস্কারগুলো, এই অপূর্ব, সেগুলো ফল দান করে। ব্যাপারটা অনেকটা ধরুন না, ওই আমাদের টার্ম প্ল্যান গুলোর মতো, যে আপনি ইএমআই দিচ্ছেন দিচ্ছেন দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি ফল পাবেন না। তার ফল কখন হবে? যখন আপনি মারা যাবেন, তারপরে আপনার পরিবারের লোকজন ওই ফলটা পাবে। মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই আহ জমা পুঁজিটা অ্যাক্টিভেটেড হবে। এই যেমন এলআইসি হয়, লাইফ কভার, এই মারা গেলেন তারপরে আপনার পরিবার পেল। তো বিষয় হচ্ছে যে এই রকমই আহ যজ্ঞ যখন করা হচ্ছে, তার থেকে অপূর্ব উৎপন্ন হচ্ছে। তো এই যজ্ঞ, সুতরাং যজ্ঞ হচ্ছে কারণ, অপূর্ব হচ্ছে কার্য। এখানে কারণ এবং কার্যকে এক করে বলা হয়েছে যজ্ঞ মানেই হচ্ছে অপূর্ব। ঠিক আছে, এবং সে অপূর্ব কোথা থেকে উৎপন্ন হয়? না, শাস্ত্র বিহিত কর্ম হতে। এবং সেই জমা অপূর্ব অনুসারে কিন্তু ফলপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং এখানে কি বলা হলো? এখানে বলা হচ্ছে সকল প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্ন উৎপন্ন হয় বৃষ্টি থেকে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞের কারণে, আর এই যজ্ঞ বা অপূর্ব উৎপন্ন হয় বিহিত কর্ম হতে। মানে আপনি বিহিত কর্ম, শাস্ত্র বিহিত কর্ম আচরণ করলেন, তার থেকে আপনার ভালো অপূর্ব তৈরি হলো, সেই অপূর্বের কারণে বৃষ্টি হলো, এবং সেই বৃষ্টির কারণে অন্ন হলো, এবং অন্ন থেকে সকল প্রাণী দেহ উৎপন্ন হলো। শঙ্করাচার্য এখানে মনু সংহিতার আরেকটি বিষয় তুলে এনেছেন, তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৬ নম্বর শ্লোক। সেটা হচ্ছে আগ্নৌ প্রাস্তাহুতি সম্যক আদিত্যম উপতিষ্ঠতে আদিত্যা জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেহ অন্নম ততঃ প্রজাঃ। এখানে বলা হচ্ছে অগ্নিতে যদি আহুতি দেওয়া হয় তাহলে সেটি আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়। ঠিক আছে, এবং আদিত্য থেকে উৎপন্ন, সূর্যের কারণে উৎপন্ন হয় বৃষ্টি, বৃষ্টির থেকে উৎপন্ন হয় অন্ন, এবং অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় প্রজা। প্রজা মানে হচ্ছে যে আমাদের যে প্রজিনি বলি ইংরেজিতে। ঠিক আছে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। এবং তাই দেখুন, হয় আদিত্যই তো, সূর্যই তো ইভাপোরেট করে, বাষ্পীভূত করে জলকে, তবে গিয়ে তো মেঘ সৃষ্টি হয়, তারপরে তো সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, এবং সেই বৃষ্টি থেকে প্রজা উৎপন্ন হয়। এবারে বিষয় হচ্ছে যে এই শ্লোকটার একটা যেমন স্পিরিচুয়াল আসপেক্ট আছে, তেমনি কিন্তু একটা এনভায়রনমেন্টাল আসপেক্ট আছে। ব্যাপারটা হয়তো আহ বলা হয়েছে একটা স্বাভাবিক ভাবে, কিন্তু এর একটা অস্বাভাবিক আঙ্গিকও থাকতে পারে। যেমন দেখুন, বলা হচ্ছে যে প্রথম সিকোয়েন্স তো কোনো অসুবিধা নেই, যে অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় এই প্রাণীকুলের দেহ, এবং অন্নের কারণেই বর্ধিত হয়। অন্নাদ বৈ ভূতানি জায়ন্তে, এরকম আছে। তো যাই হোক, সবা এষ পুরুষ অন্নরসময়, যেটা বললাম, আরো আছে অন্নম ন নিന്ദ്যাৎ তদ ব্রতম আপো বা অন্নম
শরীরমন্নাদম, এরকম আছে। শাস্ত্রে কিন্তু অন্নকে প্রচুর সম্মান করা হয়েছে। বলা হচ্ছে অন্নম না নিന്ദ്যাত, কখনো অন্নকে নিন্দা করবে না, তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকে বলছি। অন্নম না নিന്ദ്যাত, এটা হচ্ছে ভৃগু এর ওখানে কথা আছে, কথা মানে গল্প আছে, সেখানে উপসংহারে বলা হচ্ছে অন্নম না নিന്ദ്যাত, অন্নকে নিন্দা করবে না। তদ ব্রতম, অন্ন হলো ব্রত। শরীরম আপো বা অন্নম শরীরম অন্নাদম, এই শরীর হচ্ছে অন্নভুক, সে অন্ন গ্রহণ করেই বর্ধিত হয়। সুতরাং অন্ন থেকে ভূত মানে প্রাণীজাত, প্রাণীকুলম, প্রাণীকুল উৎপন্ন হয়। আর এই অন্ন উৎপন্ন হয় বৃষ্টি থেকে, একদম একদম পুরো এনভায়রনমেন্টাল ব্যাপার, যে শস্য উৎপন্ন হবেই না, এইসব এল নিনো এইসব আমরা শুনি। এই বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো কম বৃষ্টি হচ্ছে, তার ফলে কোথাও খরা হচ্ছে, তার ফলে কোথাও অতিবৃষ্টির কারণে বন্যা হয়ে যাচ্ছে। তো সুতরাং অন্নের উৎপত্তি হয় বৃষ্টি হতে, মানে পর্যাপ্ত বৃষ্টি, যতটুকু বৃষ্টি দরকার ততটুকুই হতে হবে, বেশি হলেও সমস্যা, কম হলেও সমস্যা। ঠিক আছে। আর এই বৃষ্টি হয় যোগ্য হতে, যোগ্য মানে অপূর্ব। এইবারে ধরুন আমার কিছু ভালো কাজ আছে, আমার প্রতিবেশীর কিছু ভালো কাজ আছে, আমার পরিবারের কিছু ভালো কাজ আছে, এই করে একটা সমষ্টি অপূর্বও কিন্তু তৈরি হতে পারে। সমষ্টি অপূর্ব মানে আমি বলতে চাইছি কালেকটিভ একটা রেমিনিশনসেস, মানে সবার একটা অপূর্ব, কারণ আমরা তো সোসাইটিতে বাস করি, এবং তার কারণে বৃষ্টি হয়। এটা এটা কিভাবে হয়? এই ধরুন আমরা সবাই গাছ কেটে দিচ্ছি, তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই কোনো অপূর্ব উৎপন্ন হচ্ছে না, আমরা নিশ্চয়ই কোনো শাস্ত্র বিহিত কাজ করছি না গাছ কাটার মাধ্যমে, এটা বিহিত কর্ম নয়। আবার ধরুন আমরা যত ধরনের কাজ আছে যার দ্বারা প্রকৃতির ক্ষতি হয়, সেটা প্লাস্টিকের ব্যবহার হতে পারে, সেটা গ্রাউন্ড ওয়াটার, সেটা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার কে ডিস্ট্রয় করা, সেটা হতে পারে। ঠিক আছে। বা মানে যেগুলো ওজোন লেয়ারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এই যুদ্ধ টুদ্ধ এত হচ্ছে। তো আপনার কি মনে হয় এই যে আহ ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ চলছে, এই যে ইসরায়েল এবং হামাস এদের যুদ্ধ চলছে, ভারত পাকিস্তান একটু এদিক ওদিক ড্রোন বিনিময় হলো, মিসাইল বিনিময় হলো, ওইদিকে আর্মেনিয়া আজারবাইজান চলছে। ঠিক আছে। তো আবার ওইদিকে আহ আরো আরো অনেক দেশ আছে যাদের মধ্যে কিন্তু চলছে। তো এটা তো একটা আমরা সম্মিলিত ভাবে প্রকৃতিকে কষ্ট দিচ্ছি। তো আপনার কি মনে হয় প্রকৃতি আমাদের ছেড়ে দেবে? ছেড়ে তো দেবে না, তার নিজস্ব একটা কোর্স অফ অ্যাকশন আছে, ও ওটা ফলো করবে। আমি বারবার বলি যে আমরা পরিবেশ রক্ষা করব, এটা একটা অডাসিটি, এটা ঔদ্ধত্য। আমরা পরিবেশকে কি রক্ষা করব? পরিবেশ নিজেই নিজেকে রক্ষা করে, আমরা যদি পরিবেশের সাথে টিউনড না হই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। এবং কিছুই না, কোনো একটা ইয়ে হবে, বড় একটা ঘটনা হবে, পুরো সব মানে প্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বা মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিছুই না, দেখবেন যে 10-12 বছরের মধ্যে বা 30 বছরের মধ্যে প্রকৃতি আবার নিজের জায়গায় ফিরে চলে এসেছে, ওর নিজস্ব একটা হিলিং পাওয়ার আছে। সুতরাং আমরা প্রকৃতিকে রক্ষা করব কেন? নিজেদের জন্য। প্রকৃতিকে রক্ষা করলে প্রকৃতি ভালো থাকবে তার জন্য নয়, প্রকৃতিও নিজে বেশ আছে, ও জানে কিভাবে হিল করতে হয়। যদি আমরা তার সাথে কমপ্লাই না করি, আমরা যদি তার সাথে তার সুরে সুর না মেলাই, তাহলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। সুতরাং আমাদের একটা কালেকটিভ অপূর্ব লাগবে, যার মাধ্যমে কিন্তু বৃষ্টি হবে। তো এটা বেশ একটা অন্য আঙ্গিক ভাবা যেতে পারে, যজ্ঞাদ ভবতি পারজন্য, যে এই যে বৃষ্টি সেটা যজ্ঞ থেকে হয়। যজ্ঞ মানে শঙ্করাচার্য অর্থ করেছেন অপূর্ব। আর এই অপূর্ব যে আমি বলছি, যেটা ইন্ডিভিজুয়াল অপূর্ব বলুন বা কালেকটিভ অপূর্ব বলুন,
এটা উৎপন্ন হয় কি থেকে? না, বিহিত কর্ম থেকে। অর্থাৎ যে যে কর্মগুলো শাস্ত্রে বিহিত আছে সেইগুলো আচরণ করলে এই অপূর্ব উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, সুতরাং শাস্ত্র বিহিত যে কর্মগুলো আছে সেগুলো আমাদের আচরণ করতে হবে। কি করে জানবো কোনগুলো শাস্ত্রবিহিত কর্ম? তার জন্য আগে সবাই গুরুগৃহে যেত এবং সেখানে তারা এই স্মৃতি, বেদ, উপনিষদ, তারপরে আরো যে আনুষঙ্গিক গ্রন্থগুলো আছে সেগুলো তারা পাঠ করত। এখান থেকে তারা কর্তব্য অকর্তব্য এর ধারণা তাদের হতো। ঠিক আছে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম কোনগুলো, কোনগুলো শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তো এখন সেই পরম্পরা নেই, কিন্তু সুবিধা হচ্ছে গ্রন্থগুলো আছে। এখন তো আবার গুগল, চ্যাট জিপিটি, পারপ্লেক্সিটি এদের কারণে এগুলো সার্চেবল। ফলে আপনার প্রয়োজন হলে আপনি সার্চ করে নিতে পারেন যে এটা শাস্ত্রবিহিত কিনা, ও একদম রেফারেন্স সহ দিয়ে দেবে। তো যাই হোক, বিষয় হচ্ছে এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম যদি আমরা করি তাহলে যেমন নিজের কল্যাণ হবে, সেরকম আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি করতে থাকলে সমষ্টিরও কল্যাণ হবে। ঠিক আছে, এবং এর মাধ্যমে কি হবে? এর মাধ্যমে আমরা যে স্বর্গের কথা ভাবি, লোকান্তরে গিয়ে, অন্য মৃত্যুর পরে লোকান্তরে গিয়ে আমরা স্বর্গ লাভ করব, ঠিক আছে, সেই স্বর্গ আমরা এখানেই তৈরি করতে পারি। সেটা আমাদের পারস্পরিক ব্যবহারের ওপরে, পারস্পরিক কর্মের ওপরে নির্ভর করে আছে। ঠিক আছে, তো আমরা যেন খুব সুন্দরভাবে প্রকৃতি রক্ষা করি, আমরা যেন খুব সুন্দরভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করি, এবং প্রকৃতির প্রতি যেন আমাদের একটা কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে। প্রকৃতি আমাদের দাস নয়, প্রকৃতি আমাদের প্রভু। ও চাইলে যে কোনো মানে পরম করুণাময়ী, তার জন্য এত কষ্ট সহ্য করে যান। আমরা সন্তান তো তার। মাতা ভূমিহি পুত্রোহম পৃথিব্যাহা, বেদে আছে। ভূমি, এই পৃথিবী হচ্ছে আমাদের মা, আমরা তার পুত্র। তাই পুত্রের আহ দেওয়া কষ্ট উনি সহ্য করে যাচ্ছেন, কিন্তু সবকিছুরই তো একটা সীমা পরিসীমা আছে। তো আমরা যেন সুন্দরভাবে প্রকৃতি আহ সংরক্ষণ, নিজেদের জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণ এ মন দিই। আর শাস্ত্রবিহিত কর্ম যদি আমরা করতে থাকি স্বাভাবিকভাবেই কালেকটিভলি আমরা একটা ভালো কিছুর দিকে এগিয়ে যাব। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।